योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादरिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव स स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव स ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता
जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वसोषपति आपति परापति शुभस्पति सर्वपति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम ओम। शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु प्रथम बंधु सर्व बंधु विश्व बंधु शाश्वत मित्र परम मित्र प्रथम मित्र सर्व मित्र विश्वामित्र शाश्वत सखा परम सखा प्रथम सखा सत्य नित्य सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सर्व गुरु सनातन गुरु शाश्वत शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम शाश्वत मित्र। ओम परमपिता परमात्मा। ओम ईश्वर परमेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर ईशा परेशा सर्वेशा सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिण दयालु अजरा अमरा भयानुपमा। ओम नित्य पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम परिभू ओम शंभु शंभु। ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम ओम जनः ओम तपः ओम भूर्भुवस्सुवः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणपति प्राणेश्वर प्राणाधार जीवनाधार जीवनेश्वर जीवनपति। ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेशनाशक संकटमोचक समस्त विद्या शांति भय निराश निवारक। ओम सत्यचित अनंत आनंद स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 को వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః
ప్రణవ ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ సర్వాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, రక్షించండి, వనములను రక్షించాలి. వనములను అంతా వనములోనే ఉంది. వనములే మనకు ధనాలు, ధనములను ఇచ్చేవి వనములే. వనములను సవనం చేయాలి. వనములను సవనం చేసినప్పుడే, సారం తీసుకున్నప్పుడే, సవనం సారం తీసుకోవడం, సారాన్ని పిండుకున్నప్పుడే, వనముల సవనం చేసినప్పుడే మనకు ధనములు లభిస్తాయి. సుఖధనములు, ఐశ్వర్యధనములు. ధనము కావాలి, సుఖాలు కావాలి. సుఖాలు కావాలంటే ధనం కావాలి. ధనమే సాధనం. సుఖ సాధనం ధనం, ఐశ్వర్యం. ఆ ధనం సవనములతోనే సారం పిండుకున్నప్పుడే, సవనం చేసినప్పుడే, ఐశ్వర్యాలనిచ్చే కర్మలు చేసినప్పుడే పిండుకొని రావాలి సారాన్ని, అమృతాన్ని, సుఖ సాధనాలను, సుఖ ఉపాయాలు. ఎవరికైనా దేనికైనా సుఖం కావాలి, ఉపాయాలు ఉన్నాయి. సుఖాన్ని, ఆ రసాలను పిండుకోండి, నిష్పాదనం చేసుకోండి, సవనం చేయండి. సవనాలు ఐశ్వర్యాన్నిచ్చే కర్మలు, మంచి కర్మలు, ధర్మ కార్యాలు చేయండి, సవనాలు చేయండి. ధర్మం ధర్మపూర్వకంగా వ్యవహరించినప్పుడే, ఆచరించినప్పుడే సుఖం లభిస్తుంది. ధర్మపూర్వకంగా కర్మలు చేసినప్పుడే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం, గమ్యాన్ని చేరుకుంటాం. ధర్మం ఆచరించాలంటే సహాయ సహకారాలు అవసరం, సాధనాలు అవసరం, అటువంటి వాతావరణం అవసరం. ప్రయాణం సాగించాలి. ప్రయాణం సుఖ ప్రయాణం కావాలంటే, గమ్యం సరిగా చేరుకోవాలంటే సరైన సాధనాలు ఉండాలి. ప్రయాణ సాధనాలు, ప్రయాణంలో కావాల్సినటువంటి సాధనాలు, సహకారాలు ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలంటే అటువంటి వాతావరణం ఉంచాలి. అధికారులు, యోగ్యులు అటువంటి వాతావరణం తయారు చేయడం అవసరం. అటువంటి ఏర్పాట్లు చేయాలి. ధర్మం అంటే ఏమిటో చెప్పే వివేకులు కావాలి, ధర్మ కోవిదులు కావాలి, ధర్మం గురించి బాగా ఎరిగిన వారు, తెలుసుకున్నవారు, ధర్మజ్ఞానులు, మంచి గురువులు, ఆచార్యులు. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలోనే ఈ ఉపదేశాలు, ఈ ప్రవచనాలు, సత్సంగాలు, ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశిక్షణలు, ధర్మం అంటే ఏమిటో, అధర్మం అంటే ఏమిటో నేర్పే వివేకవంతులు అవసరం. విడదీసి విశ్లేషణ చేసి అర్థం చేయించే, బోధించే బోధకులు, సుబోధకులు అవసరం. సుబోధకులు సరిగా
వారిని రక్షించుకోవడం అవసరం. సుబోధకులు, ధార్మికులను, అటువంటి ఆచార్యులను, గురువులను, విద్వాంసులను రక్షించుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు సుఖం కావాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి, భద్రంగా ఉండాలి, భయం లేకుండా ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి, బలహీనులు కూడా బాగుండాలి, వారు కూడా భయం లేకుండా ఉండాలి. బలవంతులే కాదు, బలమున్నవాడే కాదు, బలం లేనివాడు, బలహీనుడు కూడా, దుర్బలుడు కూడా, పిల్లలు, పెద్దలు, స్త్రీలు, పురుషులు, అందరూ, అన్ని ప్రాణులు బాగుండాలి. చిన్న చిన్న ప్రాణులు, పెద్ద పెద్ద ప్రాణులు, అన్నీ బాగుండాలి. అన్నీ ఉన్నప్పుడే సుఖం, అన్నీ ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్యం. వనాలు బాగున్నప్పుడే, వనాలు సరిగా ఉండాలి. వనమే జీవనం. అన్ని ప్రాణుల జీవనానికి ఆధారం వనాలే. అన్ని జీవుల జీవనాలకు సరైన జీవనం కావాలంటే వనమే. ఆ వనం నుండి తీసుకోవడం కావాలి. ఆ వనాలే నిజానికి విజ్ఞానం. విజ్ఞానం అనే వనం నుండి రసం, సారం తీసుకోవడం అవసరం ఉంది. అదంతా ఉండాలంటే ఒక మంచి రాజ్యం ఉండాలి, మంచి రాజు ఉండాలి, సరిగా తెలిసిన రాజు ఉండాలి, వివేకవంతుడైన రాజు ఉండాలి. రాజు ఉండాలంటే రాజుకు గురువు ఉండాలి. ధర్మం, అధర్మం, న్యాయం, అన్యాయం అంటే ఏమిటో తెలియాలి కదా. రాజుకు తెలియాలంటే సరైన గురువు అవసరం, రాజగురువు అవసరం. రాజగురువును కూడా రక్షించుకోవడం రాజు యొక్క ధర్మం, కర్తవ్యం. ఆ రాజును రక్షించుకునే బాధ్యత ప్రజలదే. ప్రజలను కాపాడే బాధ్యత, కర్తవ్యం రాజు. ఒకరినొకరు రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి. రాజు, విద్వాంసులు నిరంతరం రాజ్యం యొక్క ఉన్నతిని కోరాలి, ఉన్నతి కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. రాజ్యం, దేశం ఉన్నతంగా ఉండాలి, దేశం బాగుండాలి, దేశం ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలి, ఉన్నతి పొందుతూ ఉండాలి, అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి, రాజ్యం బలంగా ఉండాలి. నిరంతరం రాజు, విద్వాంసులు, బుద్ధిమంతులు, ఆచార్యులు, గురువులు నిరంతర ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. అటువంటి ఏర్పాట్లు చూస్తుండాలి, పురుషార్థం చేస్తుండాలి, బుద్ధిపూర్వకమైనటువంటి పని చేస్తుండాలి. రాజ్యం ఉన్నతి కాకుండా విద్వాంసులు, రాజ్యం సరిగా లేకుండా, రాజ్యం సురక్షితంగా లేకుండా విద్వాంసులు, ప్రచారకులు, ఉపదేశకులు, గురువులు ఎవరైనా కూడా సురక్షితంగా ప్రచారం చేయలేరు, ధర్మాధర్మాల గురించి వివరించలేరు, ఉపదేశించలేరు. విద్వాంసుల యొక్క సహకారం లేకుండా, విద్వాంసుల యొక్క సత్సంగత్యం లేకుండా, వారి ఉపదేశాలు లేకుండా రాజు రాజ్యాన్ని రక్షించలేడు. ఎందుకంటే రాజుకు తెలియాలి కదా. రాజు, ప్రజలు, విద్వాంసులు అందరు కలిసి పరస్పరం ప్రీతిపూర్వకంగా ఉన్నతి సాధిస్తూ, మంచి కర్మలు చేస్తూ, సవనాలు చేస్తూ, ఐశ్వర్యాన్నిచ్చే, బలాన్నిచ్చే, సుఖాన్నిచ్చే సవనాలు, అటువంటి ధర్మ కార్యాలు చేస్తూ అందరూ ఉన్నతి కోసం పాటుపడుతుండాలి. అన్ని రకాలుగా, అన్ని విధాలుగా ఒకరినొకరు రక్షించుకుంటారు. పరస్పర రక్షణ, పరస్పర సహకారం అవసరం. కేవలం ప్రజలు మాత్రమే బాగుంటారు, రాజు బాగలేకపోతే, రాజు అధార్మికుడైతే, రాజు ధార్మికుడే, ప్రజలు సరిగా లేకపోతే, విద్వాంసులు, గురువులు సరిగా లేకపోతే జరుగుతుంది అదే. సరైన విద్వాంసులు, గురువులు లేక, గురువులున్న, ఆచార్యులున్న, వినేవారు లేకపోతే రాజులు ఆచరించలే. రాజులు ఆ గురువుల యొక్క, ఆచార్యుల యొక్క ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకుని పాటించేవారు, ఆచరించేవారు. నియమాలలో, శాసనాలలో ఆ గురువుల యొక్క ఉపదేశాలను అర్థం చేసుకుని, తీసుకుని ఆచరణలో పెట్టేవారు కావాలి రాజు, అధికారులు, ప్రభుత్వం. పరస్పరం అవసరం. ఇదంతా ఒక సమన్వయం, ఒక సంఘటన అవసరం, సమన్వయం అవసరం.
పరస్పరం అవసరం. అందుకే వనం మనకొక బోధ చేస్తుంది. వనములు అన్నీ ఉంటాయి, అంత కలిస్తేనే వనం. అదొక దేశం, అదొక రాజ్యం, అదొక ప్రపంచం. వనం ఆదర్శం, వనం ప్రేరణ, వనం మార్గదర్శకం. వనంలో ఆరోగ్యం ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది, శుభ్రత ఉంటుంది, శుద్ధమైన గాలి ఉంటుంది, శుద్ధమైన జీవనం ఉంటుంది. అందుకే వనాలంటేనే ఇష్టం ఎవరికైనా, ఏ ప్రాణికైనా, ఏ జీవునికైనా, జీవునికి మానవునికైనా, ప్రతి మనిషికి, ప్రతి మానవునికి, ప్రతి వ్యక్తికి కూడా, అందరికీ వనం అంటే ఇష్టం. వనములోనే జీవనం. కానీ సవనం చేసుకొని రావాలి, సారం తీసుకోవడం రావాలి. వేదాధ్యయనం అనే వనంలో వేద మంత్రాలు అనే వృక్షాలు, అందులో ప్రాణవాయు, వేద విజ్ఞానం, వేదములను పిండుకోవడం రావాలి, వేద సారాన్ని గ్రహించడం రావాలి. వేదాధ్యయనం చేసేవారు ఉండాలి, విద్వాంసులు ఉండాలి, వేద విద్వాంసులు ఉండాలి. వేద విద్వాంసులు ఈశ్వరోపాసకులై ఉండాలి, ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలను, దివ్య గుణాలను నింపుకున్న వారే ఉండాలి. రాజు కూడా అటువంటి దివ్య గుణాలు ఉండాలి. పరమాత్మ యొక్క దివ్య గుణాలను నింపుకున్న రాజు అటువంటి విద్వాంసులు, గురువులు, ఆచార్యులు అటువంటి వ్యవహారాలను, అటువంటి దివ్య గుణాలను ప్రజల్లో నేర్పించేవారు కావాలి, పరంపరలుగా సాగించేవారు కావాలి. అది రాజ్యం. అటువంటి వారే రాజులు, అటువంటి వారే విద్వాంసులు, గురువులు, ఆచార్యులు, ఉపదేశకులు. అటువంటి ప్రజలే ప్రజలు. లేకుండా రాజు మాత్రం ఉండజాలడు. రాజు లేకుండా ప్రజలంటే కూడా రక్షణ ఉండదు. అందరూ రాజులే, అందరూ అధికారులే. క్రమశిక్షణ ఉండదు, రక్షణ ఉండదు, ఒక పద్ధతి ఉండదు, ఒక వ్యవస్థ ఉండదు. అందరూ రాజులైతే ఒక రాజ్యంలో ఒకరే రాజు ఉండాలి. చివరి మాట, చివరి నిర్ణయం ఒకరిదే ఉండాలి. ఇద్దరు రాజులు కూడా పనికిరారు. ఒక రాజు అది అంటే, ఒక రాజు ఇది అంటే, ఒక రాజు అటువైపు అంటే, ఒక రాజు ఇటువైపు అంటే మళ్ళీ అస్తవ్యస్తమే, మళ్ళీ విరోధమే. అందుకే ఒకే రాజు ఉండాలి, ఒకే పరమాత్మ. మన ప్రపంచంలో ఈ సూర్య కుటుంబంలో ఒక సూర్యుడు, ఇద్దరు సూర్యులు ఉండడానికి వీల్లేదు. ఈ భూమికి ఒకే చంద్రుడు. ఇది వ్యవస్థ. సరిగా సాగాలంటే ఒకరి మాట, చివరి నిర్ణయం, తుది తీర్పు. ఇటువంటి వ్యవస్థలన్నీ కూడా పరంపిత పరమాత్మ వేదం ద్వారా మానవునికి అందించడం జరిగింది. వేదాధ్యయనం చేసి వేదంలో ఉన్నదాన్ని ఈ జగత్తులో గమనించి, అన్వయించుకొని, అర్థం చేసుకుని, వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకొని, రాజ్యాలుగా, సామ్రాజ్యాలుగా, రాజులుగా, రారాజులుగా, చక్రవర్తులుగా ఈ భూగోళాన్ని అనాది కాలం నుంచి ఏలినటువంటి పరంపర, వైదిక పరంపర, వైదిక రాజ్యం, వైదిక సామ్రాజ్యం. వైదిక సామ్రాజ్యంలోని అందరూ సురక్షితంగా ఉండగలుగుతారు, భద్రంగా ఉండగలుగుతారు, హాయిగా ధర్మ ప్రచారం చేసుకోగలుగుతారు. ధర్మం అంటే ఒకటే ఒక ధర్మం, మరొక ధర్మం లేనిది. అందరి చేత ఆచరింపబడేది, ధరింపబడేది ధర్మం. ధారణాతీత్యావు ధర్మం, ధారణ చేయదగినది, అందువల్ల ధర్మం అన్నారు. అది ఒకే ఒకటి ఉంటుంది. కర్తవ్యాలు ఉంటాయి, అవి కూడా ధర్మాలే. అది బహువచనం, ధర్మములు.
ధర్మం ఏకవచనం, ధర్మ. సంస్కృతంలో ధర్మ పుల్లింగం, అది ఒకే ఒకటి. ధర్మాని బహువచనం ఉంది, ధర్మం నపుంసకలింగం. ఎప్పుడైతే నపుంసకలింగం వాడతామో అది కర్తవ్యం అని, విధి అని, మనం చేయవలసిన పని అని. ధర్మాలు ఉంటాయి, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఉంటాయి, వేరు ధర్మాలు, వేరు కర్తవ్యాలు ఉంటాయి. కానీ ధర్మ పుల్లింగం ఏకవచనం, అదొకటే, అది వైదిక ధర్మం. అది పరమాత్మ ధర్మం, పరమాత్మ ఆదేశించినటువంటి, పరమాత్మ చూపించినటువంటి ధర్మం. ఆ ధర్మం సరిగా సాగాలంటే ధర్మరాజ్యం ఉండాలి, వైదిక ధర్మరాజ్యం ఉండాలి. అప్పుడే ఇదంతా సాధ్యమంటున్నారు ఈ మంత్రం ద్వారా. పరిమిత పరమాత్మ యొక్క సూచనది, సందేశం. ఇలా ఉండండి, నిరంతరం ఆనందాన్ని ఇచ్చే కర్మలు చేయండి, సవనాలు చేయండి, సవనాలను రక్షించండి. సవనాన పాహి, అభిసవనాన్ని పాహి, సవనాన్ని అభిపాయి, నిరంతరం అభిపాయి, అన్ని వైపుల నుంచి రక్షిస్తూ ఉండాలి, పాటిస్తుండండి, ఆచరిస్తుండండి సవనములను. అటువంటి విష్ణు అంతటా వ్యాపించి ధర్మం ప్రచారం చేసే వేద విద్వాంసులను, విష్ణు విద్వానులను, విష్ణుం పాహి, విద్వాంసుని రక్షించండి, వేద విద్వాంసుని. అప్పుడే నువ్వు రక్షింపబడతావు. రాజు తర్వాత విద్వాంసునికి సంబంధించినటువంటి ఉపదేశం ఇది. ఓ సభాపతి అయిన రాజు లేదా ఉపదేశం ఇచ్చంటే ఓ విద్వాంసుడా, ఆచార్యుడా అని సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరిగింది. హే సభాపతే రాజన్ ఉపదేశక్. ఓ సభాపతి అయినటువంటి రాజా లేదా ఉపదేశకునికి, రాజుకు సంబంధించినటువంటి మంత్రం ఇది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 20వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7మోऽధ్యాయే తత్ర 20తమ మంత్ర. 20వ మంత్రం. మంత్రం ఉపయామగ్రహీతో అసి, ఆగ్రయణో అసి, ఆగ్రయణ అసి, స్వాగ్రయణ. పాహి యజ్ఞం పాహి యజ్ఞపతిం విష్ణు త్వాం ఇంద్రియేణ పాతు విష్ణుం త్వం పాహి అభి సవనాని పాహి. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఉపయామ గృహీతో అసి ఇత్యస్య, అంటే ఆరంభంలో శబ్దాలు ఉపయామగ్రహీతో అసి ఇది అస్య. ఈ శబ్దమైనటువంటి మంత్రం యొక్క ఋషి అని అర్థం. ఋషి పేరు వత్సార కాశ్యప ఋషి. దేవత యజ్ఞో దేవత. ఛందస్సు నిశ్చిత, స్వరం నిషాద స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ రాజ్ఞాం విదుషాం చ ఉపదేశ ప్రకారమా. రాజు యొక్క విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశం ఎలా ఉండాలో, ఉపదేశ ప్రకారం, ఉపదేశాల విధానం ఎలా ఉండాలో ఈ మంత్రం చెప్పడం జరిగిందని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెబుతున్నారు. అంటే న్యాయం గురించి తెలిసి ఉండాలి విద్వాంసులకు. అంటే విద్వాంసులకు ఉపదేశం లేకుండా రాజు ప్రజలకు న్యాయం జరగదు. అంటే న్యాయాన్యాయాల గురించి పరిజ్ఞానం ఉండదు. కాబట్టి విద్వాంసుడు ఎలా ఉపదేశించాలి, విద్వాంసుని ఎలా రక్షించుకోవాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం ఇవ్వాలి ఈ మంత్రంలో. రాజ్ఞాం విదుషాం చ ఉపదేశ ప్రకారం ఆహ. రాజు యొక్క విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశాల ప్రకారం పద్ధతి ఎలా ఉండాలి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత సంధి విచ్ఛేదం. పదచ్ఛేదం అంటే మహర్షి చేసినటువంటి పదచ్ఛేదం. ఆ పదాలు, ఇది పదపాఠం అంటారు.
పదాలు విడగొట్టి వేడివేడిగా పదాలను మనం పఠనం చేస్తే పదపాఠం. ఆ పదాలు మంత్రంలో విడివిడి పదాలు. ఉపయామ గృహీత. ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీత. असि आग्रयणः. असि स्वाग्रयण इति सु आग्रयणः. पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् इति यज्ञपतिं. विष्णुः त्वाम् इन्द्रियेण पातु विष्णुं त्वं पाहि अभि सवनानि पाहि. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం ఉపయామ గృహీతోస్యాగ్రయణోసి స్వాగ్రయణః. పాహి యజ్ఞం పాహి యజ్ఞపతిం విష్ణుస్త్వామింద్రియేణ పాతు విష్ణుం త్వం పాహ్యభిసవనాని పాహి. నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. సవనాని పాహి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి అర్థం ప్రమాణపూర్వకంగా మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పిన అర్థం ప్రాచీన ఋషుల మహర్షులను అనుసరించి ఋషుల మహర్షుల యొక్క గ్రంథాలను అనుసరించి చెప్పినటువంటి అర్థం ప్రతి పదానికి ప్రతి శబ్దానికి పదార్థం పేరుతో. ఉపయామ గృహీత వినయాది రాజగుణైర్యుక్త. వినయాది గుణై యుక్త. వినయము మొదలగు రాజు యొక్క గుణాలతో యుక్తమైనటువంటి. దాని అర్థం ఏంటి? రాజు వినయం, రాజుకు వినయం ఉండాలి. వినయం అంటే నీతి అని అర్థం. వినీతి, వినయం అంటే మంచిగా నయనం చేసే గుణం ఉండాలి. వినయం, వినయనం. వినాయకుడు కావాలి, మంచి నాయకుడు కావాలి, మంచి వైపు తీసుకెళ్ళే అటువంటి శక్తి, అటువంటి వివేకం ఉన్నవాడు, వినయం కలవాడు, మంచి వైపు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు, మంచి వైపు తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు. వినయం మొదలగు రాజగుణాలతో యుక్తమైనటువంటి వాడు. అటువంటి నీవు అంటే రాజును సంబోధిస్తూ లేదా ఉపదేశకుని సంబోధిస్తూ చెప్పడం, ఓ రాజా నీకు వినయాది మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. రాజగుణాలు అంటే దీప్తినిచ్చే, వెలుగులోకి తెచ్చే. రాజు అంటేనే రాజులు దీప్తవు. రాజు అంటేనే ధర్మాన్ని విరాజింపజేసేవాడు, ధర్మాన్ని ప్రకాశింపజేసేవాడు రాజు. రాజగుణాలతో యుక్తమైనటువంటి ఓ రాజా, ఓ ఉపదేశకుడా, గురువు, ఆచార్యుడు అందరికీ వర్తిస్తుంది. ఉపయామ గృహీత మరొక అర్థం యమనియమాలు పాటించే గురువు, యమనియమాలు పాటించే రాజు ఉండాలి అని అర్థం. ఉపయామ గృహీత అంటే యమనియమాలు పాటిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు, దాంతో వివేకం పొందిన వారు అని అర్థం. ఉపయామ గృహీత. ఇంతకుముందు మంత్రంలో కూడా ఉపయామ గృహీత శబ్దం వచ్చింది. అప్పుడు యమనియమాలు పాటించేవారు లేదా యమములు పాటించేవారు అని అర్థం తీసుకున్నారు అక్కడ. ఉపయామ గృహీత వినయాది రాజగుణైర్యుక్త అసి. నీవు అలా ఉన్నావు, రాజును సంబోధిస్తూ లేదా ఉపదేశకుని సంబోధిస్తూ. ఆగ్రయణ సమంతాద్ గ్రాణి విజ్ఞానయుక్తాన్ని ప్రశస్తాన్ని కర్మాని అయతే సహ. అంటే అంతా అని అర్థం. అక్కడి నుండి ఇక్కడ వరకు పూర్తిగా శాంతం. ఆ గ్రహణ అంటే గ్రాణి అంటే విజ్ఞానయుక్తాన్ని ప్రశస్తాన్ని కర్మాని. విజ్ఞానంతో వివేకంతో కూడుకున్నట్టు ప్రశస్తమైనటువంటి సహ ప్రతి కర్మ చేస్తారో, వ్యవహారంలో ఆచరిస్తారో అటువంటి ఆగ్రహణ, అటువంటి వాడు సహ అంటే రాజు అలా ఉండాలి. అసమంతాత్ గ్రాణి విజ్ఞానయుక్తాన్ని ప్రశస్తాన్ని కర్మ అంటే రాజు ఆగ్రయణుడు. ఆగ్రయణుడు అంటే ఎప్పుడు కూడా మంచి కర్మలే, విజ్ఞానయుక్త కర్మలు, ప్రశస్తమైన కర్మలు చేసేవాడు అని అర్థం.
ఆచరించేవాడు. అయతే ఆచరించేవాడు. సహ అతడు శకంధ్వాదిషు పరరూపం వాచ్యం ఇది పరరూపం. ఇది వ్యాకరణం భాషనేమో. అసి అటువంటి నీవు, స్వాగ్రయణ శోభనాశ్చ అసౌ ఆగ్రయణ తద్వత్ శోభనటువంటి కర్మ చేసేవాడు. మళ్ళీ అంటే సొంత కర్మను కూడా బాగు చేసుకుంటాడు. మనం ఆగ్రహణ అంటే మొత్తం బయట కర్మలు, సామాజిక రాజ్యానికి సంబంధించిన కర్మలు, మంచి కర్మ చేసేవాడని ఆగ్రహణ. స్వాగ్రహణ సొంత కర్మను సరిగ్గా చేసుకునేవాడు అని అర్థం. యమములు సామాజిక నియమాలు, అష్టాంగ యోగాలు యమ నియమాలు ఉంటాయి. యమములేమో సామాజిక నియమాలు. శౌచ సంతోష తపస్వాధ్యాయ ఈశ్వర ప్రణిధానం, అవి స్వాగ్రహణ సొంత కర్మలు, వ్యక్తిగత కర్మలు అన్నమాట. అందులో కూడా సరిగ్గా చేసుకోవాలి. శోభనాశ్చ అసౌ ఆగ్రహణ తద్వత్ అలాగ ఉండేవాడు. వాటిని రక్షించండి. పాహి యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే ఇక్కడ ప్రజాపాలకం అనే ఏ యజ్ఞం ఉందో దాన్ని పాలించాలి, ఆచరించాలి. యజ్ఞం పాహి పాలించండి, ఆచరించండి, రక్షించండి. యజ్ఞపతిని కూడా. యజ్ఞపతి ఎవరు? సంగతస్య న్యాయస్య పాలకం. అందరిని కలిపేవాడు, సంఘటన కొరకు ప్రయత్నం చేసేవాడు, న్యాయంని పాలించేవాడు యజ్ఞపతి. న్యాయస్య పాలకం, అటువంటి న్యాయపాలకుల్ని, అటువంటి రాజును, అటువంటి విద్వాంసులను, అటువంటి వారిని పాహి రక్షించండి. అలాగే విష్ణు సకల శుభ గుణ కర్మ వ్యాపి విద్వాన్. సకల శుభగుణ కర్మలు వ్యాపింపజేసేవాడు, ప్రచారం చేసేవాడు, తన ఉపదేశాల ద్వారా, ప్రచారం ద్వారా అంతటా తిరిగి. విష్ణు అంటే విషులు వ్యాప్తం, అతడు వ్యాపించేవాడు. వ్యాపించి సకల శుభ గుణ కర్మ వ్యాపి అంటే ధర్మ ప్రచారం చేసేవాడు విద్వాంసుడు, వేద విద్వాంసుడు విష్ణు. త్వాం అటువంటి నిన్ను, ఇంద్రియేణ మనస ధనేనవ. ఇంద్రియం ద్వారా, ఇంద్రియం అంటే ఐశ్వర్యం అర్థం. ఇది పరమైశ్వర్య ధాతు. ఇంద్రియం, ఇంద్రియం యొక్క సాధనం అంటే మనస్సు కూడా ఇంద్రియమే. కర్మేంద్రియం, జ్ఞానేంద్రియం, మనస్సు. జీవుని యొక్క సాధనం మనస్సు. ఇంద్రియం అంటే ఇంద్రుని యొక్క సాధనం ఇంద్రియం, మనస్సు లేదా ధనము. మనసు ద్వారా, వా లేదా ధనేన ధనము ద్వారా. ఇంద్రియేన. ఇంద్రియం ఇది ధననామసు పఠితం. నిఘంటువులో ఇంద్రియం అంటే ధనమనే శబ్దానికి పర్యాయపదం ఇంద్రియం. ఇంద్రియం అంటే ధనం కూడా, ఐశ్వర్యం కూడా. ఇంద్రియం అంటే మనసు కూడా. కాబట్టి మనస్సు ద్వారా, ధనేన ధనము ద్వారా, వా అంటే లేదా, అంటే వా ధనేన మనసు ద్వారా లేదా ధనము ద్వారా. పాతు రక్షించండి, కాపాడండి, పాలించండి. విష్ణువును. ఎవరు విష్ణువు? విద్వాంసం, వేద విద్వాంసుని. వేద విద్వాంసుని. త్వం అటువంటి నీవు, న్యాయాధీశ ఇక్కడ రాజు అనమాట. న్యాయాధీశ పాహి, న్యాయాధీశును కూడా, రాజును కూడా రక్షించుకోవాలి. అలాగే అభి అన్ని వైపు నుంచి, నిరంతరం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. అభి అంటే అన్ని వైపు నుంచి, అన్ని రకాలుగా. సవనాని ఐశ్వర్యాని అంటే ఐశ్వర్యించే కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అభి అది ఉపసరిగా, పాహి రెండు కలిపితే అభిపాయి. ఈ సవనములను, ఐశ్వర్యనిచ్చినటువంటి, సుఖాన్ని ఇచ్చినటువంటి కర్మలను ఆచరించండి, రక్షించండి. అభిపాయి నిరంతరం, ఎప్పుడు, ఎల్లప్పుడు, సదా, అన్ని వైపు నుంచి, అంతటా అని అర్థం. అభిపాయి. ఇది ఈ మంత్రం శతపథ బ్రహ్మంలో కూడా వ్యాఖ్యానింపబడింది. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థాలు, మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలోనే అర్థం చెప్పడం జరిగింది. సరిగా అర్థం వచ్చే విధంగా అన్వయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు కొన్ని శబ్దాలను జోడించి ఒక మాలగా కూర్చొని జరుగుతుంది అన్వయం పేరుతో. హే సభాపతే రాజన్ ఉపదేశక వా యతః త్వం ఉపయామ గృహీతో అసి అతో యజ్ఞం పాహి సాగ్రాయణ ఇవ ఆగ్రాయణ అసి తస్మాత్ యజ్ఞపతిం పాహి.
అయం విష్ణు ఇంద్రియేణ త్వాం పాతు త్వం ఏనం విష్ణుం పాహి సవనాని అభిపాహి. అంటే ఆ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలను తీసుకొని కొన్ని శబ్దాలు కలిపి అర్థం వచ్చే విధంగా మహర్షి అన్వయించడం జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి మనకు ఆ శబ్దాలను అటు మార్చి కూర్చి ఒక క్రమ పద్ధతిలో కనుక సరిచేస్తే సరైన అర్థం వస్తుంది. ఆ రకంగా మహర్షి యొక్క బుద్ధి వారి యొక్క పాండిత్యం విద్వత్త ఇక్కడ ఈ అన్వయంలో తెలుస్తుంది. మహర్షి ఎంత గొప్ప పండితుడో సంస్కృత విద్వాంసులో ఈ అన్వయం ద్వారా అర్థమవుతుంది. అంతేకాకుండా యోగ సాధన ధ్యానం యొక్క శక్తితో ఈ మంత్రాలకు అన్వయం చేయడం, అలాగే భావార్థంలో దాని సారాన్ని చెప్పడం, మంత్రం ఉన్నటువంటి భావాన్ని, సారాన్ని, రహస్యాన్ని భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఏమంటున్నారంటే, రాజ్ఞో విదుషాం చ యోగ్యత అస్తి. రాజు మరియు విద్వాంసుల యొక్క యోగ్యత అంటే ఏది చేస్తే బాగుంటుంది, వారి యొక్క అర్హత. రాజ్ఞో విదుషాం చ, రాజు యొక్క మరియు విద్వాంసుల యొక్క, విదుషాం విద్వాంసుల యొక్క అంటే మరియు, రాజ్ఞో చ ఆ చ మధ్యలో తీసుకుంటే రాజు యొక్క విదుషం విద్వాంసుల యొక్క యోగ్యత అస్తి, యోగ్యత ఉంది. ఏంటి అది? తే సతతం రాజ్యోన్నతిం కుర్యు, వారు సతతం ఎల్లప్పుడూ రాజ్యోన్నతిని చేస్తుండాలి, రాజ్య ఉన్నతి కొరకే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. సతతం రాజ్య ఉన్నతిం కుర్యు, చేస్తుండాలి. నహి రాజ్య ఉన్నత్యా వినా, ఎందుకంటే రాజ్య ఉన్నతి లేకుండా, నహి రాజ్య ఉన్నత్యా వినా, రాజ్య ఉన్నతి కాకుండా లేకుండా, విద్వాంసో స్వాస్థ్యేన విద్యాం ప్రచారయుతం ఉపదేష్టం చ, ఆ నహి ఇక్కడ తీసుకొస్తే నహి శక్నువంతి. రాజ్యోన్నత్య వినా, రాజ్యోన్నతి లేకుండా, రాజ్యం యొక్క ఉన్నతి లేకుండా, విద్వాంసో స్వాస్థ్యేన విద్యాం ప్రచారయుతం, విద్వాంసులు స్వాస్థ్యేన అంటే ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో, ఆరోగ్యకరంగా, ఆరోగ్యం ద్వారా, ఆరోగ్యం చేత, ఇక్కడ ఆరోగ్యం అంటే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో, విద్యాం అంటే ఇక్కడ వేద విద్యం అంటే ధర్మ ప్రచారం, విద్యాం ప్రచారయుతం విద్య ప్రచారం చేసుకోవడానికి, ప్రచారయుతం, ఉపదేష్టం చ అంటే మరియు అంటే ఉపదేశం ఇవ్వడానికి, ఉపదేశించడానికి, నహి శక్నువంతి, ఆ నహి శబ్దం ఎక్కడ తీసుకుంటే నహి శక్నువంతి అంటే చేయజాలరు. వేద విద్య ప్రచారం కానీ ఉపదేశాలు కానీ ఇవ్వడానికి వీలు కాదు అని అర్థం. చేయజాలరు, నహి శక్నువంతి, విద్వాంసులు విద్య ప్రచారం, వేద విద్య ప్రచారం తర్వాత ఉపదేశాలు చేయజాలరు, నహి శక్నువంతి. నా ఖలు విదుషాం సంగ ఉపదేశాభ్యాం విన, ఖలు నిశ్చయంగా, విదుషాం సంగ ఉపదేశాభ్యాం విన, విద్వాంసుల యొక్క సత్సంగతి అంటే అది లేకుండా, సత్సంగం లేకుండా, విద్వాంసుల యొక్క సాంగత్యం లేకుండా, కశ్చిత్ రాజ్యం రక్షితుం అర్హతి నా, అంటే ఎవరు కూడా రాజ్యాన్ని రక్షించలేరు. రాజ్యం రక్షితం నా అర్హతి, రాజ్యాన్ని రక్షించడానికి అర్హత ఉండదు అని అర్థం. రాజు ఎంత గొప్పవాడైనా విద్వాంసుల యొక్క సత్సంగత్యం లేకుండా, వారి ఉపదేశాలు లేకుండా, వారి సహాయ సహకారం లేకుండా, ఎందుకంటే ధర్మాలు తెలియదు కదా, న్యాయాన్ని తెలియాలి. అందుకే అటువంటి పరిజ్ఞానం లేకుండా, వివేకం లేకుండా రాజు రాజ్యాన్ని రక్షించలేడు. నఖలు రాజ ప్రజా ఉత్తమ విదుషాం పరస్పరం ప్రీతిం అంతరే రాజ ప్రజ ఉత్తమ విదుషాం పరస్పరం, రాజు ప్రజలు ఉత్తమ విద్వాంసులకు పరస్పరం ప్రీతిమంతరై, ప్రీతి లేకుండా అని అర్థం. ఇక్కడ ఆ ప్రీతి లేకుండా, ఆ నమ్మకం లేకుండా, ప్రేమ లేకుండా ఏమవుతుంది? ఐశ్వర్య ఉన్నతై,
ఐశ్వర్య ఉన్నతి, ఉన్నతి రై, ఉన్నతి ఐశ్వర్యం అనమాట. ఉన్నతి ఐశ్వర్య ఉన్నత్య, ఐశ్వర్య ఉన్నతి కూడా కాదు. ఈయన రాజు ప్రజలు తర్వాత ఉత్తమ విద్వాంసుల పరస్పరం ప్రీతి లేకుండా ఐశ్వర్యం కాదు. ఐశ్వర్యోన్నతి ఐశ్వర్యోన్నతి కాకు లేకుండా, ఐశ్వర్య ఉన్నత్య విన, ఐశ్వర్యం యొక్క ఉన్నతి లేకుండా, ఆనందశ్చ సతతం జాయతే నా జాయతే, అంటే ఆనందం కూడా సతతం లభించదు. ఆనందం నిరంతరం లభించాలంటే ఇవన్నీ ఉండాలి. ఆనందశ్చ సతతం నా జాయతే, ఆనందం కూడా లభించదు, కాదు, ఆనందం కూడా పొందలేము. చివరికి ఆనందశ్చ సతతం జాయతే, సతతం ఆనందం కావాలి, నిరంతర ఆనందం కావాలి, విశుద్ధమైన ఆనందం కావాలి, పూర్ణ ఆనందం కావాలి. ఇది కావాలంటే ఐశ్వర్యం కావాలి. ఐశ్వర్యం ఉన్నతి విన, ఐశ్వర్య ఉన్నతి లేకుండా ఆనందం సతతం లభించదు. ఐశ్వర్యోన్నతి కావాలంటే రాజు ప్రజలు ఉత్తమ విద్వాంసులకు పరస్పర ప్రీతి ఉండాలి. నఖలు రాజ ప్రజ ఉత్తమ విదుషాం పరస్పరం ప్రీతిం అంతరై, ఈ ప్రీతి ఇది లేకుండా ఐశ్వర్యం ఉన్నతి కాదు. అలా ఉండాలంటే రాజ్యం రక్షించుకోవాలి. వినా కష్ట రాజ్యం రక్షితం నార్హతి, ఇవి లేకుండా, ఎవరు లేకుండా, విద్వాంసుల యొక్క సత్సంగం లేకుండా, ఉపదేశాలు లేకుండా, విదుషాం సంగోపదేశాభ్యాం వినా రాజ్యం రక్షించుకోలేడు. అది ఎప్పుడు విద్వాంసులకు మంచి వాతావరణం ఉండాలి, విద్య ప్రచారం చేసుకోవడానికి, ధర్మ ప్రచారం చేసుకోవడానికి, ఉపదేశించడానికి. అది ఉన్నట్టు రాజ్యం ఉన్నతిలో ఉండాలి. ఉన్నతి అంటే ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలి. రాజ్యోన్నతి లేకుండా కుదరదు. అందుకే ఏం చేయాలి? రాజు విద్వాంసులు ఇద్దరు కలిసి ముఖ్యంగా వారి యొక్క యోగ్యత, వారి యొక్క అర్హత, వారి యొక్క బాధ్యత, ఇక్కడ యోగ్యత అంటే బాధ్యత, వారి కర్తవ్యం ఏంటంటే అది వారికి తగినది అని అర్థం. ఇక్కడ యోగ్యత వస్తే తే సతతం రాజ్యోన్నతిం కురియు, వారు రాజ్యోన్నతిని చేస్తున్నారు. అందుకే సంబోధనలో హే సభాపతే రాజన్ ఉపదేశకవాణి మహర్షి అన్వయం చెప్పడం జరిగింది. సభాపతి అయినటువంటి రాజా, ఉపదేశం ఇచ్చేటువంటి ఉపదేశకుడా, విద్వాంసుడా అని అర్థం. అందుకే సవనం అవసరం, సారాన్ని తీసుకోవడం అవసరం. సవనం, వనాల నుండి సవనం తీసుకోవడం. యజ్ఞయాగాలలో సోమరసం తీయడం జరుగుతుంది, సవనం చేస్తారు. వనం నుంచి శుద్ధమైనటువంటి సోమర లత, అమృతలత అంటారు. ఆ రసం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఆ సోమరసం రాజ్యోన్నతి, అదే సవనం. సవనం చేయడం అవసరం. అందుకే సవనాన్ని పాహి అభిపాయ అన్నారు. మిగతా వాటికి పాహి అన్నారు, కానీ సవనాన్ని అభిపాయ అన్నారు. ఇక్కడ సవనం సరి అయినటువంటి ఐశ్వర్యం, వేద విజ్ఞానం అనే ఐశ్వర్యం. వేదాధ్యయనం చేసి సారాన్ని గ్రహించడం, ఆ సారాన్ని తీసి ఆస్వాదించడం అవసరం ఉంటుంది. సారాన్ని పిండేవారు కావాలి విద్వాంసులు, రాజులు, గురువులు. వీళ్ళందరూ కూడా ఆ వేద విద్యంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన సారాన్ని తీసుకుని ప్రజలందరికీ పంచాలి. అందరు సుఖంగా, సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు. ఇది విధానం. ఈ విధానం అంతా పరంపిత పరమాత్మ చేస్తూనే ఉన్నారు, అన్ని ఇస్తూనే ఉన్నారు. పరమాత్మే రాజు, పరమాత్మ విద్వాంసు, పరమాత్మ అన్ని చేస్తున్నారు. ఈ జీవులకు తన ప్రజలు, పరమాత్మకు ప్రజలు, ఈ జీవులు ఆత్మలకు తన పిల్లలకు సంతానాన్ని పంచుతూనే ఉన్నారు పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ యొక్క ఆ విధానాలను, ఆ పద్ధతులను, ఆ క్రమాలను, ఆ వ్యవస్థలను అర్థం చేసుకుని మనం అనుచరించడమే సూర్యచంద్రమస స్వస్తి పంథ అనుచరేమ సూర్యచంద్రమసాదేవ. స్వస్తి పంథ, సరైన పంథ, వైదిక పంథయే, వైదిక ధర్మమే. ఎవరి కోసం ఆగకుండా ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ పోవాలి. వారి కోసం, వీరి కోసం ఆగడం జరుగుతుంది. మనం
పిల్లల కోసం, వారి కోసం, కుటుంబం కోసం, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం అనుకుంటూ కాలయాపన చేస్తుంటాం, ఆగుతుంటాం. ఆగడం కుదరదు. ఆగకుండా సూర్య చంద్రమ సాగే సూర్యునిలాగా చంద్రునిలాగా సాగుతూనే ఉండాలి. ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూనే ఉండాలి. ఇంట్లో ఉన్నామా, బయట ఉన్నామా, గుహలో ఉన్నామా, ఎక్కడున్నాం, ఏ దేశంలో ఉన్నాం, ఏ ప్రదేశం కాదు. ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి ఎక్కడున్నా, సర్వత్రా, అది ఏ స్థితిలో ఉన్నా ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. చివరికి మరణ దశలో, మరణాసన్నమైనప్పుడు కూడా, తుది శ్వాసలు కూడా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ చివరి శ్వాస విడిచిపెట్టాలి. అంత సాధన చేసుకోవాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. అప్పుడు మోక్షం లభిస్తుంది. చివరి శ్వాసలో కూడా ఈశ్వరార్పణమే, ఈశ్వర స్మరణే, ధర్మస్మరణే, ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఈ దేహాన్ని అప్పుడే ఆనందం లభిస్తుంది. ఆత్మకు కావాల్సింది ఆనందమే. దానికోసమే యుగ యుగాలుగా, తరతరాలుగా అనేక జన్మల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఆత్మ సాగుతూ ఉంటుంది. సతతం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ అంటే సాతత్య గమనే, సతతం గమనం చేస్తుంది. గమనం జ్ఞానం ప్రాప్తి పొందాలనుకుంటుంది, జ్ఞానం పొందాలనుకుంటుంది, చేరుకోవాలనుకుంటుంది, పరమాత్మను చేరుకోవాలనుకుంటుంది. ఆత్మ అది మనమే, ఆత్మల మనమే. ఇప్పుడే మంచి అవకాశం ఉంది. ఈ జన్మలోనే, ఈ మానవ దేహంలో ఉన్నప్పుడే తెలుసుకోవడానికి, నేర్చుకోవడానికి, ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది ధర్మం, ఏ ధర్మం తెలుసుకోవడానికి ఏ దేహంలో కూడా అవకాశం లేదు. కేవలం మానవ దేహంలో అవకాశం ఉంది. మంచి ఏమిటి, చెడు ఏమిటి, పాపం ఏమిటి, పుణ్యం ఏమిటి, ఏ కర్మ చేస్తే ఏమి లభిస్తుంది, ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానం అంతా మానవ దేహం ఇప్పుడే సాధ్యం. మరొక దేహంలో సాధ్యం కాదు, సంభవం కాదు. మంచి అవకాశం. కనీసం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ధర్మాల గురించి, న్యాయాల గురించి, మంచి చెడుల గురించి, పాప పుణ్యాల గురించి కనీసం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఆచరిస్తే ఆనందమే కదా. ఆత్మ శాంతిస్తుంది, సంతృప్తి చెందుతుంది, ఆత్మ స్థిరమవుతుంది, మోక్షాన్ని పొందుతుంది. ఆత్మ నిరంతర ప్రయత్నం మోక్షం పొందడం కొరకే. శాశ్వత ఆనందం కావాలి. అది నిరంతరం ఉండాలి, విశుద్ధంగా ఉండాలి, నిత్యం ఉండాలి. అది సత్యమైన ఆనందం కావాలి, పూర్ణ ఆనందం కావాలి. అదే బ్రహ్మానందం. దాని కొరకే ఇంత ప్రయత్నం, ఇంత పురుషార్థం. మనం అనేక జన్మల ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. అందుకే ఈ జన్మ లభించింది. ఇప్పుడు కూడా వ్యర్థం చేసుకుంటే వచ్చే జన్మ ఈ జన్మ వస్తుందో రాదో చెప్పలేము. కొన్ని మంచి కర్మలు ఉన్నాయి. మంచి కర్మ ఫలితంగా ఈ మానవ జన్మ లభించింది. మానవ జన్మ లభించింది కాబట్టి పాపకర్మలన్నీ పూర్తయినట్టు కాదు. పాపకర్మలు ఇంకున్నాయి. మంచి కర్మలకు ఫలితం లభించింది. ఇంకా కొన్ని కుసంస్కారాలు ఉన్నాయి. అప్పుడు తర్వాత జన్మ ఏ జన్మ, ఈ మానవ జన్మే వస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తాను అనడానికి వీల్లేదు. ఏదో జన్మ రావచ్చు. అప్పుడు అవకాశం ఉండదు. అందుకే ఇప్పుడే సవనం చేయండి, పిండుకోండి, సారం తీసుకోండి, జీవనాన్ని నవీనం చేసుకోండి. వనం జీవనం, అది నవం కావాలి, వెలుగులు నిండాలి. ఇప్పుడు వెలుగుల కాలం, కార్తీక మాసం, చీకట్లు పోయినాయి. అమావాస్య చీకట్లు, అమావాస్య దాటింది. శుక్లపక్షం, అంతా శుక్లమే, అంతా తెలుపే, అంతా వెన్నెలే. పౌర్ణం కావాలి, పూర్ణం కావాలి. జీవనం అంతా ప్రయత్నం చేద్దాం. జీవితంలో విలువ నిండాలి అని సంకల్పం తీసుకుని ముందుకు సాగుదాం. శ్రవణం చేసుకోండి. జీవన సారాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. పూర్ణ పురుషార్థం చేసి ఈ జన్మలోనే ధరించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంత మంచి అవకాశం మరి ఎప్పుడు వస్తుందో రాదు.
రేపటికి రూపం ఉండదు. అది అశ్వ, శ్వ రేపు, ఆ శ్వ ఆ రేపు లేదు, చెప్పడం కష్టం. ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండదు మంచి. ఉన్న క్షణమే నాది, ఉన్న దినమే నాది. ఏ దినం అవుతుందో ప్రతి శ్వాసలో ధర్మం తెలుసుకుంటూ ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడే పూనుకుందాం. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. సవనాని పాహి మంత్రం. ఉపయామ గృహీతో అసి ఆగ్రయణం అసి ఆగ్రయణ అసి ఉపయామ గృహీతోసి ఆగ్రయణోసి స్వాగ్రయణ పాహి యజ్ఞం పాహి యజ్ఞపతిం విష్ణుస్త్వాం ఇంద్రియేణ పాతు విష్ణుం త్వం పాహి అభి సవనాని పాహి. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నా చెప్పండి. మీ సంకల్పాలు అడగండి, చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, మనిషి యొక్క లక్ష్యం గాని, రాజు గాని, ఎవరైనా ప్రజల యొక్క ఉద్దేశం గాని ఉన్నతి చెందడం. ఉన్నతి చెందాలంటే ధర్మం గురించి తెలుసుకోవాలి, ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. అది రాజు గాని, ప్రజలు గాని. అప్పుడే అభివృద్ధిలోకి చెందుతాం అనేది అర్థమైంది గురు. నమస్తే. ఓ, ఇంకెవరైనా? గురుజీ నమస్తే గురుజీ. గురుజీ సవలం అంటే అర్థమైంది గురుజీ. ఎక్కడున్నారు? ఐశ్వర్యనిచ్చే కర్మలు. ఎన్నోసార్లు చెప్పినాను. ఇప్పుడు వచ్చారేంటి? గురుజీ ఉన్నతి గారు తీసుకోవడం అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ ఐశ్వర్యాన్నిచ్చే కర్మలు అని అర్థం. సవనాని ఐశ్వర్యాన్నిచ్చే కర్మలు. గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఇంకా సవనములు. ఇంకా ఇంకెవరైనా? అడగండి. ప్రశ్నలు, సందేహాలు చెప్పండి. మీ సవనం చెప్పండి. ఏ సారం చెప్పండి. ఈ మంత్రం యొక్క సారం, మీరు గ్రహించిన సారం ఏమిటి? గురుజీ ఇక్కడ రాజు, ప్రజలు, విద్వాంసులు పరస్పర ప్రీతిగా ఉంటేనే నిరంతర ఆనందం పొందగలం అనేసి ఉన్నతి అవుతుంది. రాజు, ప్రజలు ప్రీతిపూర్వకంగా వ్యవహారం చేస్తే ఐశ్వర్యం ఉన్నతి అవుతుంది. రాజు కేవలం రాజు ఉంటే దేశం అభివృద్ధి చెందదు. ప్రజలు పని చేయాలి కదా. ప్రజలు కష్టపడాలి. ఎవరు పని చేయకుండా, ఇంట్లో ఎవరు పని చేయకుండా ఉంటే ఒక ఇంటి యజమాని ఉంటే సరిపోదు కదా. ఇంట్లో అందరు పని చేయాలి, కష్టపడాలి, సంపాదించాలి కదా. ఎవరు సంపాదించకుండా, కష్టపడకుండా ఇల్లు ఎలా గడుస్తుంది? ఇంట్లో ఉన్నవారు ఎలా సుఖంగా ఉంటారు? ఇల్లే రాజ్యం. ఇక్కడ ఇంటి యజమానే రాజు. అందుకే అందరు ప్రీతిపూర్వకం ఉన్నాయి. ఇంట్లో అందరు ప్రీతిపూర్వకం ఉన్నప్పుడే ఇంట్లో కూడా అందరు కలిసిమెలిసి ఉన్నప్పుడే అన్నీ ఉంటాయి. ఎవరికి వారే నచ్చినట్టు ఉంటే ఉన్నతి ఉండదు. ఇల్లు కూడా కలిసి ఉండడం అవసరం, సమన్వయం అవసరం, పరస్పరం సహకరించుకోవడం అవసరం. అది కూడా ప్రీతిపూర్వకంగా, ప్రేమపూర్వకంగా సహకరించుకోవాలి. తిట్టుకుంటూ, బాధపడుతూ, ఈర్ష్య ద్వేషాలతో సహకరించుకోవడం కాదు. ప్రీతిపూర్వకంగా సహకరించుకోవాలి. అప్పుడు అది ఇల్లు బాగుపడుతుంది, కుటుంబం బాగుపడుతుంది, అలాగే రాజ్యం. ఇంకా ఓ, ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి.
రాజ్యం అంటే రాజు, ప్రజలు, వేద విద్వాంసులు. ఈ ముగ్గురిలో రాజు ఉత్తముడు, ఉత్తమ గుణాలతో ఉన్నప్పుడు ఆ రాజ్యంలో అన్నీ రక్షింపబడతాయి. అలా ఉండాలంటే రాజగురువు అనేటువంటి వేద విద్వాంసుడు వేద శాస్త్రముల చేత రాజును ఉన్నతుడిగా చేయాలి. అలాగే ప్రజలు కూడా రాజ ఆజ్ఞను పాలిస్తూ వేద విద్వాంసుల సత్సాంగత్యంతో ప్రజలు కూడా ఉన్నతులై ఉన్నప్పుడు ఆ రాజ్యములోని యజ్ఞముల చేత పాలించబడి శ్రేష్ఠ కార్యములు చేస్తూ ఆ రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. అట్టే ఐశ్వర్యము ఉన్న రాజ్యంలో ఈ రాజు, ప్రజలు, విద్వాంసులు కూడా ఆనందాన్ని పొందుతారని అర్థమైంది. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో రాజు, ప్రజలు, విధ్వంసులు అవసరం. ఏ రాజ్యానికైనా సరే, ఏ దేశమైనా సరే ఉన్నతి సాధించాలంటే ఈ ముగ్గురు అవసరం. వేద విధ్వంసులు వాళ్ళు ఈశ్వరోపాసకులై ఉండి పరమాత్మ యొక్క గుణాలను నింపుకున్న వారై ఉండి నిత్యము ఉపదేశాలు, ప్రవచనములు, ధర్మ ప్రచారము చేయాలి. అప్పుడు ప్రజలు కూడా ఈ ధర్మాన్ని ఎలా ఆచరించాలో తెలుసుకుంటారు. అదేవిధంగా రాజుగారు కూడా అసలు విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశాలు వినకుండా, ప్రవచనాలు వినకుండా విజ్ఞానమైనటువంటి ఐశ్వర్యము ఆయన పొందలేడు అని ఈ మంత్రం ద్వారా నాకు అర్థమైంది గురించి. రాజ్యోన్నతి కలగాలి అంటే ఈ ముగ్గురు పరస్పర ప్రీతి కలిగి, పరస్పరం ఒకరి మీద ఒక నమ్మకం కలిగి వర్తించినప్పుడే ఆ విజ్ఞానమైన ఐశ్వర్యాన్ని, ఉన్నతిని, రాజ్యోన్నతిని కలుగుతుందని చెప్పి ఈ మంత్రం మాకు బోధపరుస్తుంది. అయితే ఈ విధానం అంతా కూడా పరపిత పరమాత్మ నిత్యము మన కోసం చేస్తున్నారు. ఆత్మల ఉన్నతికై ఈ వ్యవస్థలన్నింటిని కూడా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆ సారం మనం గ్రహించాలి. పరపిత పరమాత్మే మన రాజాది రాజు. మనమే అంటే ఆత్మలే ప్రజలు. మన రాజ్యం వైదిక సామ్రాజ్యం. ఈశ్వరోపాసన, యోగోపదేశ సాధన చేయటం ద్వారా మోక్ష సామ్రాజ్యం సద్గుణం కావాలి. ఇదే మన అంతిమ లక్ష్యం. ఈ రాజ్యంలో సుఖమే సుఖం, ఆనందమే ఆనందం అని నాకు అర్థమైంది గురించి. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఓం. ఇంకెవరైనా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ రోజు నేను మంత్రంలో తెలుసుకుంది, విద్వాంసులు ఉంటే వాళ్ళు ధర్మాన్ని ప్రతి పదార్థాల తాలూకు ధర్మం తెలుసుకొని అన్ని ధర్మాలు వాళ్ళు రాజుకి చెప్తే రాజు దాన్ని పాలిస్తే ప్రజలు సుభిక్షంగాన ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు, అన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తారు. అంటే మనకి ఎలాగే ఇంట్లో కూడా చూస్తే ఒక విద్వాంసులైన తల్లిదండ్రులు ఉంటే ఆ ఇల్లు డిసిప్లిన్గా అన్నిటిగా వెళ్ళి ధర్మాన్ని పాటిస్తూ వాళ్ళు కూడా సుభిక్షంగా ఐశ్వర్యవంతులు అవుతున్నారని అర్థం అవుతుంది గురుజీ నాకు. అయితే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ మధ్యనే చూసాను, నాకు అనిపిస్తుంది ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది సూట్ అవుతుందేమో అని. ఏంటంటే చైనాలో ఒక అతను డెజర్ట్ ఉన్న ప్లేస్ని ఒక సుభిక్షంగా ఒక సివిలైజేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడంట. జస్ట్ ఆయన తెలుసుకున్న ఆయనకు ఆ బుద్ధి కలగడం వల్ల అదంతా అయ్యిందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆయన ఆ డెజర్ట్ ల్యాండ్ని ముందు ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ వేసాడు. అవి 300 మీటర్స్ డీప్ లోపలికి వెళ్ళి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసి సస్టైన్ చేయగల సాయిల్ని. తర్వాత దానికి అక్కడ తెచ్చి ర్యాట్స్ని తీసుకొచ్చాడు. అది హ్యూమస్ ప్రొడ్యూసర్, ర్యాట్స్ ఎక్కువ హ్యూమస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సాయిల్ని ఆ వీడ్స్, ఆ చెట్లును ఈ ర్యాట్స్ కలిపి ర్యాబిట్స్ రెక్స్ ర్యాబిట్స్ అని ఏదో ఉన్నాయి గురుజీ. ఆ ర్యాబిట్స్ వల్ల ఇదంతా ఒక ఫర్టైల్ ల్యాండ్ లాగా తయారయ్యి అది కొన్నాళ్ళకి కుందేలు అని చెప్పండి. కుందేలు అదే కుందేలు. ఆ
టైప్ ఆఫ్ కుందేళ్ళ వల్ల హ్యూమస్ అని గ్రౌండ్ లో పెరిగి బాగా ఫర్టిలిటీ పెరిగి ఇంకా చెట్లు వృక్షాల్లాగా అయ్యి ఆ ఏరియా అంతా చాలా ఫర్టైల్ గా అయ్యింది. దాని తర్వాత అతను ఏం చేశాడంటే ఒక 4 సంవత్సరాల్లో ఇన్ని ప్లాంట్స్, ఎన్నో లక్షల ప్లాంట్స్, 300 మిలియన్ల ప్లాంట్లు తయారయ్యాయి గురుజీ. దాని తర్వాత వాటర్ లెవెల్ అక్కడ పెరిగింది, భూమిలో వాటర్ లెవెల్ పెరిగింది. ఆ తర్వాత సివిలైజేషన్ సోలార్ పవర్ని యూజ్ చేసుకున్నాడండి. డెజర్ట్ కాబట్టి చాలా పెద్ద సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ పెట్టి ఆ ఎనర్జీతో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసి దీనివల్ల తర్వాత సివిలైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఒక విద్వాంసుడు ఎలాగ ఒక ఎడారి భూమిని కూడానా సుభిక్షంగా మార్చగలడంటే మనకి భగవంతుడు సంపూర్ణ జ్ఞానవంతుడు. అతనికి ఏవి సృష్టిలో ఈకో బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలో అంతా ఆయనకి తెలుసు. అటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకి వేదంలో ఇచ్చాడు. ఆ వేదంలో నుండి మనం సారాన్ని మనం పిండేమంటే, మనం తెలుసుకున్నామంటే మనం నిజంగా ఐశ్వర్యవంతులు అవుతాము. అది చెప్పే గురువులు కావాలి, దాన్ని ఆచరించే రాజు కావాలి, ఆచరించే ప్రజలు కూడా కావాలని నాకు ఈ మంత్రం దీనికి ప్రూఫ్ అని అనిపిస్తుంది గురూజీ. ఈ విధంగా మనం నిజంగానే వేదాన్ని పాటించి మన వైదిక ధర్మాన్ని పాటిస్తే మనం నిజంగా ఐశ్వర్యవంతులు అవుతామని నాకు అనిపించింది గురూజీ. ఓం నమస్తే. ఐశ్వర్యం అంటే జ్ఞానం, ధనం, అది కూడా ఐశ్వర్యమే. కాబట్టి అవును గురూజీ. బుద్ధిర్ యస్య బలం తస్య, బుద్ధి ఉంటే బలం ఉన్నట్టే. అందుకే బుద్ధి ఉంటే బుద్ధి బలం. కావాలి. బుద్ధిర్ యస్య బలం తస్య. నరకానికి బుద్ధిమంతుడు నరకాన్ని కూడా స్వర్గాన్ని మార్చేసుకుంటాడు అవును. బుద్ధి ఉంటే. బుద్ధి లేకపోతే స్వర్గం కూడా నరకం అయిపోతుంది. అందుకే వివేకం అవసరం, పరస్పరం సహకారం అవసరం ఉంది, అర్థం చేసుకోవడం అవసరం ఉంది, సమన్వయం చేసుకోవడం అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ తరగతిలో ఉన్న సభ్యులందరూ కనుక అనుకుంటే, ఈ తరగతిలో ఉన్న మిగతా ఉన్న 20-25 మంది ఎందరు ఉన్నారో అనుకుంటే ఏమని చేయవచ్చు. అందరు డబ్బు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి వద్ద ఏముందో అది ఇచ్చి సమన్వయం చేసుకుంటే, ఎవరి వద్ద ఎటువంటి ఉపాయాలు ఉన్నాయో, ఎటువంటి నైపుణ్యాలు ఉన్నాయో అని కలుపుకుంటే చాలు. ప్రపంచాన్ని నడిపించడానికి 5 చాలు. నిజానికి 5 తలాలు ఉంటే చాలు, 5 బుద్ధులు ఉంటే చాలు, ప్రపంచాన్ని నడిపించవచ్చు. అంత శక్తి ఉంటుంది బుద్ధికి. పరస్పరం సహకారం. ఇక్కడ ఏమన్నారు? ప్రీతి అన్నారు. జుషాధ్వం, నిన్న శబ్దం జుషాధ్వం, ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించాలి, ప్రీతితో సేవించే ప్రయత్నం చేయాలి, ఒకరొకరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఈర్ష్యా ద్వేషాలు అసూయలు లేకుండా ఉండి ప్రయత్నం చేస్తే ముగ్గురైనా పర్వాలేదు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు, అసలు 3 శక్తులే కావాలి. బ్రహ్మశక్తి అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య ఆ రకంగా తీసుకుంటే, లేదా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు, సృష్టి స్థితి లయ, ఈ 3 శక్తులు ఉంటే చాలు, ప్రపంచం నడిపించవచ్చు. చివరి నిర్ణయాలు కూడా ఎక్కడైనా ముగ్గురే చేస్తారు. చివరి తీర్పులు ముగ్గురు చేసి ఒకరి ద్వారా బయటకు వ్యక్తం చేస్తారు, ప్రకటిస్తారు. అలా ఉన్నప్పుడు అంతా సాధ్యమే, మనకు కూడా సాధ్యమే. ముగ్గురు అనుకుంటే ఏమైనా చేయవచ్చు. ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా ముగ్గురు సరిగా అనుకుంటే సమన్వయం చేసుకొని చేస్తే ఐశ్వర్యమే ఐశ్వర్యం. ఇల్లు కానీ, బయట సంస్థలు కానీ, ఆశ్రమాలు కానీ, దేశము కానీ. అమెరికా నడిపించేది అక్కడ లోపల నుండి చేసేది ముగ్గురేనట. ఇప్పుడు కూడా ఆ ముగ్గురే నిర్ణయం చేస్తే వారి పేర్లు బయటకు రావు. వారు చెప్పిందే మిగతా వారందరూ చేయాలి. ఇప్పుడు కూడా ఆ విధానం ఉంది అమెరికాలో. ప్రయత్నం చేయండి. ఇంట్లో ముందు ప్రయోగం చేయండి. ఇంట్లో ప్రయోగం చేసి చూడండి, ఏ సమస్యలు ఉండవు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంచుకోవచ్చు సరిగ్గా నిర్ణయం తీసుకుంటే. ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం అవసరం ఉంది. శరీరాన్ని కాపాడుకోవాలి, మనసుని కాపాడుకోవాలి, బుద్ధిని కాపాడుకోవాలి, వివేకం పెంచుకోవాలి, విచక్షణ అవసరం. దానికి వేదాధ్యయనం అవసరం ఉంది. చెప్పేవారు ఉంటే వినేవారు ఉండాలి, విని ఆచరించేవారు ఉండాలి. అదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు దొరుకుతున్నారు, వేద విద్వాంసులు దొరుకుతున్నారు, సరిగా ఆలోచించేవారు కూడా దొరుకుతున్నారు. చైతన్యం వచ్చేస్తుంది ప్రజల్లో కూడా. ఆరోగ్యం గురించి వాస్తవం ఏంటో, సత్యం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు పిల్లలు కూడా. ఈ తరం వాళ్ళు సరిగా అర్థం చేయిస్తే బుద్ధిపూర్వకంగా తర్కాన్ని అనుసరించి తర్కబద్ధంగా, హేతుబద్ధంగా
వారికి సరిగా అర్థం చేయిస్తే వివేకంతో ఒప్పుకుంటున్నారు, విషయాలను తెలుసుకుంటున్నారు, తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. జిజ్ఞాస పెరిగింది, చైతన్యం పెరిగింది, చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. గమనించండి, ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఆయుర్వేదం, భోజనం విషయంలో, ఈ నూనెల విషయంలో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. ఇంకా సరైనటువంటి వివేకం అవసరం ఉంది, సరైనటువంటి దిశానిర్దేశం అవసరం ఉంది, సరైనటువంటి లక్ష్యం, గమ్యం అవసరం ఉంది. ప్రయత్నం చేద్దాం. అందుకే నిరాశ అవసరం లేదు, నిజాయితీగా ప్రయత్నం చేయాలి అంతే. ప్రయత్నం చేద్దాం. సిద్ధంగా ఉన్నారా సమన్వయం చేసుకొని సాధించడానికి? ఇంట్లో ప్రయోగం చేసి చూడండి, పరస్పరం ప్రీతితో వ్యవహారం చేయండి, సమన్వయం చేసుకోండి, ఈర్ష్యాద్వేషాలు లేకుండా చూసుకోండి. ఇంట్లో సిద్ధంగా ఉన్నారా? సుఖం అవసరం లేదా? ఐశ్వర్యం అవసరం లేదా? ఉన్నాం గురుజీ. మరి వెంటనే చెప్పండి. ఇంకా ఆలస్యం చేస్తున్నారు, ఇంకెందుకు ఆలోచిస్తున్నారు? ఇల్లే కదా అసలు రాజ్యం, ఇల్లే కదా స్వర్గం, ఇల్లే స్వర్గము, ఇల్లే రాజ్యము. ప్రపంచమంతా తర్వాత, ప్రపంచాన్ని మార్చడం తర్వాత. ఇల్లు మారాలంటే ముందు ఏం మార్చుకోవాలి? ఇల్లు బాగుండాలంటే ఏం మార్చుకోవాలి? మనం మారాలి స్వామి. బుద్ధి, ఓకే. వివేకం ఉండాలి, విచక్షణ ఉండాలి. బుద్ధిని పెంచుకోండి, వివేకాన్ని పెంచుకోండి, ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోండి, ఆహారాన్ని మార్చుకోండి, మనసు మార్చుకోండి, సంకల్పం తీసుకోండి. శుభం. ప్రయత్నం చేయండి. అందరూ మారాలి, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. శుభం. ఇంకెవరైనా చెప్పండి. సందేహాలు, ప్రశ్నలు? ఆత్మ నివేదన సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎవరు? చెప్పండి ఎవరైనా. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఆత్మ నివేదన మీరే భగవంతుని ముందర ఉన్నట్టుగా భావించుకొని చెప్పండి. లోపలికి వెళ్ళి ఎవరు లేరు, భగవంతుని సంబోధిస్తూ చెప్పండి అంతర్ముఖమై. ఓం. ప్రారంభించండి. నా పేరు కుమరపు అప్పలనాయుడు, చీపిపిల్లారి సమాజం. హే పరమేశ్వర, మీరు సర్వరక్షకులు. సకల చరాచర జగత్తుని సృష్టించి, పోషించి, లయం చేసి మేము చేసిన కర్మాలకి ఫలితం ఇచ్చినటువంటి హే పరమేశ్వర, వినయము, విజ్ఞానము, వివేకము కల్పించే గుణాలైనటువంటి దివ్య గుణాలని హే ప్రభు మీరు ప్రసాదించారు ప్రభు. మేము బుద్ధి ద్వారా, వివేకము ద్వారా ఆలోచించి ఏది సత్యము, ఏది అసత్యము, ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము, ఏది న్యాయము, ఏది అన్యాయము అని వివేకము ద్వారా తెలుసుకొని, సత్యాసత్యాలను, ధర్మాలను తెలుసుకుని, విడదీసే జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే ఈ ప్రకృతికి దూరంగా ఉంటూ నా స్వరూపం నేను తెలుసుకున్నప్పుడే నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందగలను ప్రభు. ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. హే ప్రభు, మీరు సర్వవ్యాపకులు, సర్వాంతర్యామి. సకల చరాచర జగత్తులో, అణువణువులలో, కణకణములలో వాతప్రోతమై ఉన్నారు ప్రభు. మీరు మా మనసు ద్వారా కానీ, మా కర్మల ద్వారా, మా ఇంద్రియాల ద్వారా చేసే ప్రతి కర్మ కూడా మీకు తెలియకుండా ఏది జరగదు ప్రభు. కానీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే, ఎవరు లేరు, నా నిర్ణయమే, నేనే
చేసే ఏ పనికి కూడా ఎవరు ఫలితాన్ని ఇవ్వరు అనుకుని నా తాలూకా అహంకారంతో, ఈర్ష్య ద్వేషాలతో ఒక్కొక్కసారి నా మనసు నన్ను వికృతి రూపం దాల్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయటం వలన కర్మబంధనంలో పడి జనన మరణ చక్రంలో పడి మరలా ఈ జనమల చక్రంలో పడి ఉండకుండా యథార్థమైన తత్వాన్ని తెలుసుకుని నీవు ఉన్నావు, నీవు చూస్తున్నావు, ప్రతిదానికి సాక్షిభూతుడివి ఉన్నావు అనే విషయాన్ని నా మనసు ద్వారా గ్రహించుకొని నీ వైపు రావడానికి ఇప్పుడిప్పుడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. హే పరమేశ్వర, మీరు అగ్రస్వరూపులు, మీరు వినాయకులు, విశేష నాయకులు. హే పరమేశ్వర, వేదమనే పెద్ద ఒక వనాన్ని ఇచ్చే ప్రభు. మంత్రాలనే వృక్షాల ద్వారా నేను ప్రతినిత్యం కూడా నా మనస్సుని, నా బుద్ధిని, నా ఆత్మని శుద్ధి చేసుకొని నీ వైపు రావడానికి ఇప్పుడిప్పుడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. హే రక్షక పరమేశ్వర, నాలో దివ్య గుణాలు, నాలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే అవగుణాలు ఉన్నాయో అవగుణాలను దూరం చేసి దివ్య గుణాలని ప్రసాదించు ప్రభు. హే పరమేశ్వర, మీరు ఇంద్రియాలకు అధిపతి, మీరు ఇంద్రియేన పాతు పాహి యజ్ఞాన్ని రక్షించుతున్నారు. పాహి యజ్ఞపతిని కూడా రక్షిస్తున్నారు ప్రభు. హే పరమేశ్వర, నేను అగ్రగామిగా ఉండాలంటే దివ్యమైన గుణములను నేను ఏ రోజైతే నేను సాధన ద్వారా సంపాదించుకొని యమాల ద్వారా సామాజిక శ్రేయస్సు కోసం నిత్యం ప్రయత్నం చేస్తూ నియమాల ద్వారా నా వ్యక్తిగత తాలూకా శ్రేయస్సు చూసుకుంటూ ప్రతినిత్యం కూడా వివేక వైరాగ్య అభ్యాసముల ద్వారా నేను పొందడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడే మీరు నాకు లభిస్తారు ప్రభు. హే పరమేశ్వర, మీరు ఐశ్వర్యవంతులు, సమస్త జడ ఐశ్వర్యము, చేతనైశ్వర్యాలకు అధిపతి మీరు. ఈ ఐశ్వర్యాలని, జడైశ్వర్యాలను తెలుసుకొని చేతనైశ్వర్యాల ద్వారా పరమ చేతనైశ్వర్యమైనటువంటి నిన్ను పొందడానికి జన్మ లభించింది ప్రభు. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రయత్నం చేస్తూ నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. ప్రతినిత్యం కూడా ఓం జపం ద్వారా, గాయత్రి మంత్రం ద్వారా, స్వాధ్యాయం ద్వారా నిన్ను ప్రతినిత్యము తలుచుకుంటూ నా శ్వాస ప్రశ్వాసలలో కూడా నేను తలుచుకుంటూ ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం కూడా నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రభు. ఇప్పుడిప్పుడే మీకు యథార్థ స్వరూపాన్ని, మీ యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని మీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే సమస్త సృష్టికి అధిపతి అయినటువంటి నీలో ఉన్నటువంటి దివ్యమైన గుణాలని నేను ఆపాదించుకుని ఆచరించినప్పుడే నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందగలను ప్రభు. ఇప్పుడే ఈ క్షణం నుంచే ప్రతి క్షణం కూడా నీ యొక్క స్మరణలోనే కృతస్మర, క్లిబేస్మర, కృతం స్మర, నా స్వామర్థ్యం కోసం అని ప్రతి నిత్యము ప్రయత్నం చేస్తాను ఓం జపం ద్వారా ప్రభు. ఓం శం. నమస్తే గురుజీ. శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి.
ఓం. సర్గస్య చ కేవలం కేవలం ఆనందం. ఆనందమే ఆనందం. పరమానందం బ్రహ్మానందం నీవే ప్రభు. ఆనందమే నీవు, నీవే ఆనందం. నీ ఆనందాన్ని ఆస్వాదించాలి. రసములకే రసం, పరమరసం, రసానాం రస. నిజమైన రసం, ఆనందరసం నీవే ప్రభు. నీ ఆనందరసాన్ని పిండుకోవాలి. అసలైన రసం, ఆనందరసాన్ని ఆస్వాదించడానికి అనేక జన్మలలో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. అప్పుడు అవకాశం లేదు. ఇతర దేహాలలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది ఈ మానవ దేహంలో. అయినా నీ ఆనందరసాన్ని ఆస్వాదించలేకపోతున్నాను. ఎన్నో ఆటంకాలు, అడ్డంకులు, ఎన్నో విఘ్నాలు, ఎన్నో బాధకాలు, అన్నింటిని అధిగమించి నీ ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఆటంకాలు ఏవో, అడ్డంకులు ఏవో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. నీ అనుగ్రహంతో, నీ సహాయ సహకారాలతో, నీ ఇచ్చిన బలంతో, వివేకంతో, విజ్ఞానంతో ఈ విఘ్నాల కారణాలను అర్థం చేసుకుని దూరం చేసుకోవడానికి మెల్లిమెల్లిగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. మంచి చెడుల గురించి సరైన అవగాహన లేక, పాపపుణ్యాల గురించి సరైన భేదం తెలియక, పాపాన్ని పుణ్యం అనుకొని, పుణ్యాన్ని పాపం అనుకొని, సుఖాన్ని దుఃఖం అనుకొని, దుఃఖాన్ని సుఖం అనుకొని, అవిద్యలో ఉండి అర్థం కాక, సరైన బోధ లేక, బోధించేవారు లేక, సరైన గురువులు లేక, విద్వాంసులు లేక ఎక్కడెక్కడో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. ఇప్పుడు తమరి అనుగ్రహంతో, పూర్వజన్మల పుణ్య ఫలంతో ఈ మానవ జన్మ లభించింది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారి యొక్క తపస్సుతో, ప్రతాపంతో, వారి పురుషార్థంతో ఈ మార్గం లభించింది. వేదం అంటే ఏమిటో, వేద విద్యలంటే ఏమిటో, వేదాల మహిమ ఏమిటో, ఆ మహిమల ద్వారా తమరి యొక్క మహిమ ఏమిటో, తమరి దివ్య గుణాలు ఏమిటో, తమరి స్వరూపం ఏమిటో ఇప్పుడిప్పుడే అర్థం చేసుకుంటున్నాం ప్రభు. నేను పొందడమే ముఖ్యం, నీ సన్నిధిలో ఉండడమే లక్ష్యం. అందుకే సవనం చేస్తున్నాం. శుభకార్యాలు చేయాలి, ధర్మకార్యాలు చేయాలి, ధర్మాన్ని పాటించాలి, ఆచరించాలి ప్రభు. వైదిక ధర్మాన్ని పాటించాలి, ఈ మార్గంలోనే ప్రయాణం చేయాలి. అప్పుడే గమ్యాన్ని చేరుకుంటాం అని అర్థమవుతుంది. ఋషుల మహర్షుల యొక్క సందేశం ఇదే, మార్గదర్శనం ఇదే ప్రభు. సమన్వయం చేసుకుని తప్పకుండా సాధిస్తాం. పరిస్థితులను అనుకూలంగా మార్చుకొని ఒకరినొకరు పరస్పరం సహకరించుకొని ప్రీతిపూర్వకంగా వ్యవహరించి కష్టాల్లో ఆదుకుంటూ ముందుకు సాగుతాం ప్రభు. అందరికీ ఆనందం కావాలి,
అందరికి సంతృప్తి కావాలి. ఆత్మల యొక్క ప్రయత్నం అది. ఆత్మశాంతి స్థిరం కావాలి. ఇక్కడెక్కడ స్థిరం కావడానికి వీలు లేదు ఈ ప్రపంచంలో. ఈ దేహం ద్వారా, ఏ దేహం ద్వారా కూడా ఈ జనన మరణ చక్ర భ్రమణాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఈ భ్రమణం చాలు, ఈ తిరగడం చాలు, ఈ పరుగు చాలు ప్రభు. ఇక తిరుగు పరుగు, నీ వైపే పరుగు, నీ వైపే తిరిగి పరిగెత్తాలని ఇప్పుడిప్పుడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. తిరుగు పరుగులో ఉన్నాం ప్రభు, తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్నాం. ఇల్లు గుర్తుకొచ్చింది, అమ్మ నాన్నలు గుర్తుకొచ్చారు, తప్పిపోయిన పిల్లవానికి. ఆ స్థితిలో ఉన్నాం ప్రభు. నీవు గుర్తుకొచ్చినావు. అసలు నివాసం నీ నివాసమే అని అర్థమైంది ప్రభు. అక్కడే సురక్షితం. నీలో ఉన్నప్పుడే, నీ సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడే భద్రత. అదే భద్రం. యద్ భద్రం తన్న ఆశ. అదే భద్రం, అదే సురక్షితం. ఇది చాలిక ఈ ప్రపంచం సమన్వయం చేసుకుంటూ సాగడమే, నీ వైపు రావడమే, నీలో స్థిరం కావడమే. ఎందుకంటే నీవు స్థిరం, నీవు శుద్ధం, నీవే ఆనందం. అంతా నీవే, అంతా నీదే ప్రభు. అన్నీ నీవే, నీవే నీకే సమర్పణం. నన్ను నేను కూడా సమర్పించుకుంటున్నాను ప్రభు. ఆత్మ సమర్పణం చేసుకుంటున్నాను ప్రభు. హే రాజా, రాజాధిరాజా, మహారాజా, స్వరాట్, స్వయంరాట్, విరాట్, విశ్వరాట్, అనంతరాట్, బ్రహ్మరాట్, బహురాట్, మహారాట్, సర్వరాట్ నీవే ప్రభు. సర్వులకు రాజు నీవే, అందరి రాజు నీవే, మహారాజు నీవే, బ్రహ్మరాజు నీవే, విరాట్ రాజు నీవే ప్రభు. నీ రాజ్యంలో ఉండాలి, నీ నియమాలు పాటించాలి. అప్పుడు ఆనందమే ఆనందం. ఏ భయం ఉండదు. నియమాలు పాటిస్తే ఏ భయం ఉండదు. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా అంతే. నియమాలు పాటించడమే, నీ ఆదేశాలు పాటించడమే. నీ ఆదేశాలు పాటిస్తే ఏ భయం లేదు, నిర్భయం. అంతా శుభం. ఓం ఓం. హే పితా, నీకు వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి వీరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. బంధువులారా, సాధకులారా, బ్రహ్మ జిజ్ఞాసులారా, ఆనంద అభిలాషులారా, మోక్షాకాంక్షలారా, మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శమో శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము వీపు మెడతల నిటారు ఉంచుకోండి. సంకల్పం తీసుకోండి. సమన్వయం చేసుకొని ప్రీతిపూర్వకంగా పరస్పరం సహకరించుకుంటూ ఐశ్వర్యాలను అందుకుంటూ సుఖ సంతోషాన్ని పెంచుకుంటూ చివరికి ఆత్మానందం కొరకు పునఃపురుషార్థం చేయాలని సంకల్పం తీసుకుంటూ ఓంకారం చేద్దాం. పరమాత్మను స్మరిద్దాం. ఓంకారంతో 3 సార్లు ఓంకారం. శ్వాస తీసుకోండి, నింపండి. ఓ ఓ
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం.